Tras pasar casi más tiempo cambiando voces y tapando caras que grabando sobre el terreno, os presento el que sin duda alguna se ha convertido en mi reportaje más difícil en todos los sentidos, el que grabé en la central nuclear de Zaporilla. No hay mucho que comentar, puesto que allí pude hablar con los trabajadores de la central y prefiero que por mí hablen ellos. Tan solo un pequeño apunte. Y es que la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, por cierto, de vez en cuando aparece en los principales medios de comunicación occidentales como objeto de una especie de regateos llevados a cabo por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que pretende establecer allí como una especie de zona segura, lo cual de facto supone entregar la central a Ucrania. Y son precisamente esos regateos más propios de un mercado turco que tanto miedo e inseguridad generan en la población civil que trabaja en la central, la razón principal por la que los pocos que me concedieron una entrevista lo hicieron escondiendo la cara y atreviéndose a mostrar solo las manos o los pies. Hasta aquí los antecedentes de los que dicen defender la seguridad y el bienestar de los civiles. A partir de aquí, los testimonios de los que trabajan en la central nuclear de Zaporilla. Energadar, Zaporozhye, lo que tengo justo detrás de mí es la famosa central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y en estos momentos muy probablemente la más peligrosa, pues la central lleva siendo bombardeada desde hace meses. No sabemos muy bien por quiénes, dicen los medios de comunicación occidentales. Aquí incluso estuvo una misión del Organismo Internacional de Energía Nuclear, que a todo esto, si bien confirmó los bombardeos, tampoco pudo determinar su origen. En fin, lo que ya sabíamos, el mundo al borde de una catástrofe nuclear y la comunidad internacional / occidental mirando como siempre para el otro lado, y teniendo en cuenta que los periodistas occidentales difícilmente querrán pasarse por aquí para verlo con sus propios ojos, me he venido yo hasta Energodar para ver esta central con mis propios ojos, para hablar con los civiles y para determinar qué es lo que está ocurriendo en la central nuclear de Zaporilla. Aquí hay que ser muy rápidos porque, lógicamente, este lugar lleva siendo objetivo de muchísimas provocaciones, de modo que hay que grabar sobre la marcha. Ya veis, esta de aquí es la central de Zaporilla. Y esto es uno de los edificios administrativos. ¿Lo veis? Me voy a acercar bastante más. Esto es el impacto de un misil. Скажите, пожалуйста, говорят, что эту станцию кто-то обстреливает. Это правда? Ну, она подвергается бомбардировкам, обстрелам? Ну, что-то стреляет. И понятно, кто это? Ну, понятно, что летит оттуда, Откуда? со стороны Никополя. Это с украинской стороны? Да. То есть это всем понятно, кто работает на этой станции? Да, конечно, всем понятно. Спасибо большое. Конечно. Извините, пожалуйста, вы здесь работаете? А можно без камеры? Смотрите, очень простой вопрос. Я журналист из Испании. У нас там говорят, что сюда очень сложно попасть. И у нас говорят... Можно я ноги ваши сниму, что вы вот есть? У нас говорят, что здесь бомбардировки, и непонятно, кто здесь стреляет. Вы здесь работаете? Мы здесь работаем, но мы же тоже не видим, кто. Это те, кто работает на промзоне, вот там, вот ее видит как куда. Мы не видим. Мы просто обыкновенные служащие. То есть вы не знаете, кто? Мы догадываемся, но не знаем. Точно мы сказать не можем, мы не эксперты. Ну понятно, а до чего догадываетесь? Мы догадываемся, что самим себя обстреливать невозможно. Сами себя не могут обстреливать. Вот это вот единственный вывод.
что нереально самому себе тут обустраивать жизнь в городе и людям, и персоналу здесь, и тепло проводить, и какие-то выплаты выплачивать, и самим себя обстреливать, я думаю, что это нереально. Это кто бы знает. Скажите, а вообще как жизнь в городе сейчас? Ну, нормально, можно сказать, нормально. Жить можно. Нормализовалась ситуация? Да. И как вообще люди относятся к тому, что здесь произошло? Ну, то, что Россия здесь осталась? Я не знаю, кто как относится. Ну, вот Нам ваше надо впечатление. выживать. У нас уже такой возраст, уже предпенсионный. Нам здесь нужно жить, выживать. Мы здесь и выживаем. А вас, ну, как-то здесь еще говорят, вот в МАГАТЭ, например, говорили, что вас заставляют здесь работать. Это правда? Никто никого не заставляет. Никто никого не заставляет. Это желание каждого. Кто хочет работать, не хочет, пожалуйста, сидите дома. То есть вас не подвергают никаким репрессиям? Нет, нас не подвергают. Никто нас не пытает, не заставляет, ни морально, никак. Все у нас спокойно. Спасибо большое. Тем более у нас персонал весь наш, украинский здесь, кто был, так и у нас все руководство, все осталось. Никто нас не наседает. И не... Никого не поменяли? Ой. В нашем подразделении. Слушайте, стреляют. В нашем подразделении никого не поменяли. Все остались наши. Это часто так стреляют? Часто. Почти каждый день. Спасибо большое. Ну, обычно это бывает по ночам. Ну да. Ну да. Спасибо вам огромное. Но я думаю, там наших не видно. Нет, правда, только ноги, клянусь, честное слово. Bueno, pues estoy entrando en el territorio de la central y voy a tratar de hablar con la gente que trabaja aquí. Hay que ser muy rápidos, pero es lo que hay. Estoy aquí justo en el territorio de la central, hablando con la gente que trabaja aquí, que al final son los que mejor saben qué es lo que está sucediendo en Энергодар. Извините, пожалуйста, вы работаете здесь? Можно у вас, пожалуйста, короткий комментарий? Очень короткий. Здесь я журналист из Европы. 10 лет уже живу в Европе и работаю там журналистом в Испании. У нас говорят, что непонятно, что здесь происходит и кто тут стреляет. Вы можете? И нам непонятно. То есть вы не знаете, кто Но стреляет? мы еще не научились различать, где чьи выстрелы. Даже догадок никаких нет? Ну, воюет Украина с Россией, вы что, не знаете? Ну, мы знаем, да. Но в смысле, вы думаете, что это Россия обстреливает или Украина? Я не эксперт военный, я не могу вам на это А ответить. часто так вот стреляют? Каждый день. Здравствуйте. Я могу вас, если хотите, лицо не снимать. Вы работаете? Идите в другой столочек поснимайте. Не хотите? Нет, Давайте комментарий. не хотим. Никто? Извините, пожалуйста, можно у кого-то, кто самый смелый, кто мог бы дать? Ну, я не снимаю лица, правда, никого. Никто не хочет давать комментарий? А ситуация вообще здесь, в городе? Так и живем, как на бочке пороховой. Страшно, А вам тоже страшно? конечно. Здравствуйте! Извините, пожалуйста, можно у вас короткий комментарий? Я не фотогеничен. Извините, пожалуйста. Можно у вас короткий комментарий? Вы здесь работаете, правильно? Онлайн? Да. Нет, ну не онлайн. Вы работаете здесь. Да. Скажите, пожалуйста, я из Европы, блогер. У нас говорят, что здесь стреляют, и непонятно кто. Вам понятно, кто здесь стреляет? Нам понятно. Кто? Ну, это не могу сказать. Почему? Извините, пожалуйста, можно короткий комментарий? Кто это может быть? Можно у вас короткий комментарий? Извините, пожалуйста, можно у вас короткий комментарий? Вы работаете здесь? Ну, я понимаю. Скажите, я блогер из Европы. У нас говорят, что здесь стреляют, но это видно очевидно. Без комментариев. Не хотите? Извините, можно у кого-то короткий комментарий? Можно, может быть, вы? Bueno, la gente está saliendo de sus puestos de trabajo y lo cierto es que hasta el momento hablar con ellos ha sido prácticamente imposible. Detrás de las cámaras confiesan que tienen miedo debido sobre todo a la incertidumbre, puesto que esta central ha sido objeto de todo tipo de regateos. La gente que trabaja aquí como consecuencia de ello no sabe qué es lo que va a terminar sucediendo ni con la central ni por lo tanto con ellos, teniendo en cuenta que la misión
que todavía, repito, se encuentra aquí, del Organismo Internacional de Energía Nuclear, lo que quiere es establecer aquí como una especie de zona segura, lo cual podría conllevar el hecho de que esta central pasara de Rusia a Ucrania. Los trabajadores de aquí ni siquiera saben para qué país van a terminar trabajando el día de mañana. La gran mayoría de ellos a día de hoy, de hecho, recibe dos sueldos, el de Rusia y el de Ucrania. Y hasta el momento se reservan las opiniones hasta saber con seguridad qué país va a terminar quedándose con este territorio. Не хотите ничего говорить? Нет, не хочу. Скажите хотя бы, вас заставляют тут работать? Не хотите говорить? Ну как это заставляют работать? Ну, вас кто... Ну, Я есть- работаю, потому что я зарабатываю себе на жизнь. Ну, репрессия есть какая-то? Какая репрессия? И откуда? Ну, вот как работника. Вас заставляют тут работать? Не поняла, как понять заставляют. Ну, вас есть какая-то репрессия со стороны России, Нет, чтобы вы нет. работали? Нет. А вы знаете, кто прилеты сюда, откуда? Нет. Здравствуйте. Можно с вами быстро поговорить? Я с вами можно пойду? Скажите, пожалуйста, как изменилась работа станции после того, как она перешла под контроль Российской Федерации? Так блоки не работают. Кто? Блоки не работают. Ну, то есть она не функционирует, но вообще люди до сих пор здесь работают? Конечно, да. В таком же режиме? Да, да. А заставляют людей работать? Нет. Скажите, а знаете что-то понятно? Я не снимаю ваше лицо. Да, я не понял. Что-то понятно по прилетам? Откуда они, с чьей стороны? Да черт, никто не знает. Бах-бах, да и все. Никто даже не... Ну, мы не видим. Слышно просто, а куда? А люди даже не предполагают, с какой Нет. стороны? Вот бах сейчас откуда? А работать вас здесь заставляют? Как? Мы работаем. Я тут сколько лет работаю, нормально работаю. То есть сейчас Российская Федерация не заставляет Нет, вас ничего, мы работать? сами работаем. Как до этого было. Все одинаково осталось. Работаем, да. Спасибо большое. Ничего, нормально все. Спасибо. Извините, пожалуйста, можно у вас... Я не снимаю лицо ваше. Можно короткий комментарий? Нет. Не хотите? Спасибо. А вы? Извините, пожалуйста, можно у вас спросить? Можно? Скажите, пожалуйста, я не снимаю ваше лицо. Скажите, пожалуйста, как изменилась работа станции после того, как она перешла под контроль Российской Федерации? То есть уволили кого-то, люди также работают. Как вообще? Ну, работы стало меньше, блоки стоят, поэтому люди и разбежались. А вообще заставляют здесь людей работать, те, которые работают? Ну, Ну а как-то. как кого-то заставить можно? Ну, прессуют кого-то, я не знаю, как-то. Ну, я про такое не слышал, чтобы кого-то прессовали. Другое дело, что есть те, кто не хочет работать на новую власть, они сами уходят. А те, кто остались в верной станции, те остались. Скажите, а по прилетам понятно, с какой стороны они? Сюда. Понятно. Скажите, с какой? Со стороны Днепра, с того берега. То есть с Украины? Ну, конечно, а откуда же еще? Ну, тут не всем понятно. А почему вы думаете, работники здесь все, ну, многие как будто бы что-то понимают, но молчат? Это с чем связано? Связано с тем, что боятся, что Украина сюда вернется. Нынешняя власть пока не утвердила себя до такой степени, что верить ей безоговорочно. Оставление Херсона тут подрубило очень многих. То есть раньше люди охотнее говорили до Херсона? Конечно. Потому что думали, что пришла Россия навсегда. Сейчас такой уверенности нет. А Понятно. если вернутся украинцы, они всех вырежут нахрен. То есть вы боитесь? Ну, естественно, не то, что боюсь, я опасаюсь. А вы нет? Спасибо большое. Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, можно короткий комментарий? Я не снимаю ваше лицо. Комментарий какой? Скажите, пожалуйста, как изменилась работа станции? Ну, пока в худшую сторону стоим. Производства нет электроэнергии. А люди работают? Люди, кто остались, конечно, работают. А, Выполняют свои. Раздавай военные тайны. а те, кто не остались, они почему? Репрессии Ну, есть нет, какие-то? репрессий никаких нет. Просто решили уехать по разным причинам. За всех не могу сказать. Скажите, пожалуйста, а ну, понятно, кто здесь стреляет, прилеты? Ну, вот на этот вопрос я вам не могу ответить. Я не специалист. Прилеты есть, откуда? Простите. Спасибо большое. Bueno, sigo grabando por aquí, por el territorio de la central
de Zaporilla y un dato curioso es que la gente que no quiso hablar, algunos de ellos me han mencionado un canal o un grupo, todavía no lo sé, intentaré buscarlo, de Telegram, donde se señala a los supuestos colaboracionistas prorrusos. Hemos vivido la misma situación ya en la zona de Kharkov, Krasny Liman, también Gerson, de modo que muchos dicen que como todavía no están seguros de que Rusia se vaya a quedar aquí, tampoco se sienten con fuerzas a dar ningún tipo de comentario, no vaya a ser que terminen apareciendo en ese grupo y les puedan hacer algo. Además, también, dato importante, aquí reciben la gran mayoría de ellos dos sueldos, el de Rusia y el de Ucrania. Y Ucrania ya ha estado quitándoles a algunos como una especie de apercibimiento, ¿no?, por prorrusos, el sueldo que les corresponde, vamos, que se han estado presionando y despidiendo a trabajadores por el hecho de apoyar a Rusia, vamos, por colaboracionistas. Sigo preguntando a ver qué me quieren contar, los que quieran hablar conmigo, claro está, porque está siendo sumamente difícil conseguir que la gente hable, porque lo cierto es que tienen muchísimo miedo. Извините, пожалуйста, можно у вас короткий комментарий? Я лицо ваше не буду снимать. Извините, пожалуйста, я не снимаю лица ваши. Можно короткий комментарий? Скажите, пожалуйста, как изменилась ситуация здесь? Ну, работа продолжается, люди работают? Конечно, все работают. Вот. Обязанности выполняются, правда, немного приостановлено. Предприятия выработки нет, но это временно. То есть, а что вы можете сказать? Есть ли здесь какие-то репрессии? Заставляют ли людей работать? Нет, я такого не наблюдал. А по прилетам? Ну, бывали. А вы знаете, с чьей стороны? Ну, так это и так понятно. А, что понятно? Что с вражеской враги атакуют, враги не спят. Это кто враги? Которые там на том берегу. Украина? Ну да. Извините, пожалуйста, можно у вас короткий комментарий? Я лицо ваше не снимаю. Скажите, пожалуйста, как изменилась работа станции с приходом в Россию? Не знаю, никак. Работаем, да и работаем. То есть люди до сих пор работают? Работаем. А заставляют вас тут работать? Заставляем. Ну, Россия заставляет, репрессии какие-то есть? Скажите, а прилеты здесь, вы понимаете, с какой стороны? времени не было еще. Ну, а раньше вот Ну, раньше были. И понимаете? Да я кто его знает, откуда? Я как бы, не при мне, как бы, я не попадал под обстрел, ну, конкретно. Ага. Ну, а так кто его знает, бомбят, да и бомбят. Вы, то есть, не понимаете, Украина это или Россия? Да, кто его знает. Ну, точно, наверное, не Россия. Но они же сами себя бомбить не будут. Что, дураки, что ли? Спасибо. Здравствуйте, я лица не снимаю. Можно короткий комментарий? Как изменилась работа? Можете оба? Я правда снимаю, вот смотрите, только руки ваши и ноги. Я понял. Скажите, пожалуйста, как изменилась работа станции после того, как сюда пришла Россия? Да практически только что власть другая, а так все остальное нормально. То есть работа так же? Работаем так же, работаем, ходим, работаем, все. Скажите, пожалуйста, вас заставляют тут работать? Как заставляют, не понял. Ну, репрессии какие-то есть? Никаких. Кто это придумал, я даже не знаю. Ну, говорят, медиа пишут, что есть. Медиа пишут. Ну, тем, кто не хочет этого режима, тем, конечно, достается. А есть те, которые хотят? Ну, нет, как режим. Ну, вот Россия, она была, она вообще издревле здесь. Очень скажу. А так, А зарплаты вам выплачивают? конечно. А вам выплачивает российская страна? Ну, вот те, кто подписал российские эти самые, тем, кто Россия будет оплачивать, как бы скажем, та зарплата тоже идет. В смысле, обе зарплаты идут? Да, и обе зарплаты люди получают, кто написал раньше. Скажите, а по прилетам что-то По понятно? прилетам непонятно, но вот сегодня были бахи, мы в помещении, мне мало видно. Нет, в смысле, вы понимаете вообще, люди понимают, с какой стороны они В прилетают? основном с той стороны. С Украины? Да. Это, ну, а почему тогда, вы думаете, люди об этом не говорят? Очень мало людей, которые хотят мне тут что-то сказать. Не знаю. Наверное, боятся. А чего?
Потому что думают, что те придут. Мне кажется, что уже они сюда не дойдут. Мне кажется. То есть вы думаете, что это Да. из-за того, что боятся Да, да. Украины? Потому что смотрят и по Херсону, и по Харькову. Вот так вот. Скажите, а тут есть какая-то группа в Телеграме? Это же без понятия. Ну, есть какие-то угрозы кому-то поступают за то, что они... Ну вот типа как коллаборанты, их типа повольнять пытались, я слышал, ну, видео, ну сам не видел, конечно. Но говорят, что пытались уволить, есть какая-то группа, то ли называется Скелеты Шевчика, что ли. Украина, то есть их уволить пыталась? Да. Вот этих надо, говорит, поувольнять, потому что они коллаборанты, написали прямо так и все. То есть они 2 зарплаты получают, а Украина хочет им их зарплату не выплачивать, правильно? Ну, по идее так. Спасибо большое. Да не за что. Bueno, acabo de salir de la central nuclear de Zaporilla. Este sin duda alguna va a ser uno de mis reportajes más difíciles y quizás también uno de los menos bonitos en cuanto a la imagen. Caras tapadas, pies y manos. Aquí la gente tiene muchísimo miedo, de modo que ya entiendo por qué los medios occidentales no quieren venir aquí. Y es que trabajar entrevistando a los trabajadores de la central es sumamente complicado y además para hacerlo hay que decir necesariamente que la gente aquí tiene miedo a que en Energodar se repita la situación que ya se ha vivido en Kharkov y Gerson. No están nada seguros muchos de ellos de que Rusia se vaya a quedar definitivamente aquí, de modo que prefieren no dar ningún tipo de comentarios por miedo a represalias. La misma situación de siempre. Ya hemos visto que aquí funciona un grupo de Telegram en el cual están señalando a los que se supone que son colaboracionistas de Rusia. Además, Ucrania ha decidido no pagar los sueldos de algunos especialmente prorrusos. En fin, sin mucho más que añadir, ahí están los testimonios de todos y cada uno de aquellos que sí quisieron hablar, para que vosotros mismos podáis determinar qué es lo que sucede en la central nuclear de Zaporilla.